वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौड़कथा धामदाय नगरग्रामोत्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी।
परमानंद माधव श्री चैतन्य शरणम हरि ओम तत्सत श्री श्री गुरु गौरांगो जयत सर्वाग्रमद्यो श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराजेर अतुल श्री चरण कमले अधमेर भूलुंठित षष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले भूलुंठित वैष्णवोचित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात गुरु परंपरा आचार्यगण अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवीवृंद समवेत मातृमंडली पितृमंडली सबार श्री चरण कमले यथायोग्य प्रणिपात ज्ञापन करे आपनादेर आशीर्वाद मस्तके धारण करे आपनादेर सबाइके फुलेर माला सुगंधी चंदन दिए स्वागतम जानिए आजकेर हरिकथाय प्रवेश करछि। आपनादेर आशीर्वादके पाथेय करे आपनादेर आशीर्वादेर बले हरिकथाय प्रवेश करछि। भूल त्रुटि मार्जना करबेन। आमरा धाराबाहिक भावे अध्ययन करछि महाजन उपदेश। एटा आमरा रयेछि साप्ताहिक नामहट्ट बेलपुकुर अरुणनगर निताई निमाई नामहट्टे प्रति बुधबार सन्ध्याकालीन समये आमरा अरुणनगरे बसि। गत बुधबार विशेष कारणवशत आमरा एखाने बसते पारिनी, ताई आज 26 जुलाई शुक्रबार सेई नामहट्टे बसछि। गत महाजनदेर उपदेश आमरा श्रवण करछि धाराबाहिक भावे। आमादेर सामने रयेछे महाजन उपदेश ग्रंथ। आमरा इतिमध्येई श्रवण करेछि ब्रह्माजीर उपदेश, शिवजीर उपदेश, नारद मुनिर उपदेश, सनत कुमारेर पर्व 1 पर्व 2 दुटो उपदेश श्रवण करेछि। गत क्लासे आमरा स्वयंभुव मनुर उपदेश श्रवण करेछि। एखन आमरा श्री যমরাজ एकजन महाजन भगवानेर भक्त এই সৃষ্টিতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে বিচারের দায়িত্ব ওনার কাছে দিয়েছেন কৃষ্ণ। তো আমাদের সেই বিচারক মৃত্যুর পর মানুষকে যিনি বিচার করেন, মানুষের আত্মাকে আমাদের চতুর্দশ ভুবনের একদম নিচে পাতালের ডান দিকে নরক, ভূলোক থেকে 7,92,000 মাইল নিচে সেই নরক যমরাজের বিচার আলয়, সেখানে আমার আত্মাকে টেনে নিয়ে যায়, মানুষদের আত্মাকে টেনে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের বিচার হয় সারাটা জীবনে সে কোথায় ভুল কোথায় ঠিক করেছে। সেই অনুযায়ী পাপ বা পুণ্যের ফল তাকে ভোগ করতে হয়, শাস্তি বা সুখ তাকে ভোগ করতে হয়। সেই ভোগ করার পরে আবার সে জন্ম নিতে পারে। পূর্ব জন্মের কর্ম অনুযায়ী সে নতুন দেহ পায়, বিচারে সেরকম দেহ ঠিক হয় যে এরপর সে মানুষ দেহ পাবে নাকি 80 লক্ষ জনের অন্যান্য দেহ পাবে। তো সেই শ্রী যমরাজ আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন আমরা তা আজ আস্বাদন করবার সৌভাগ্য অর্জন করব। তো আপনাদের সামনে হরিকথা পরিবেশন করার কোনো যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদ, গুরুদেবের আশীর্বাদ, পরমাত্মা পঞ্চতত্ত্ব গৌরনিতাই রাধারাস বিহারীজি সবার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে ভগবান যা বলবেন আমি সেটা বলবো। যেমন আমরা দেখি মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, কিন্তু মেঘ জল কোথা দিয়ে পায়? মেঘ কি নিজে জল বানিয়েছে? বরুণ দেব মেঘের দ্বারা বৃষ্টি দিচ্ছে।
এখন বরুণ দেব বৃষ্টি যখন দেবার সময় ঢেলে দিচ্ছে, কিন্তু উনি নিচ্ছে কোথা থেকে? নিচ্ছে কোথা থেকে? মেঘ জল কোথা থেকে নেয়? সমুদ্র থেকে জল নিচ্ছে, মেঘে জমা রাখছে, ঠিক সময় ঢেলে দিচ্ছে। তাহলে বরুণ দেবের কাজ কি না? ঠিক সময় আসলে সুইচ অন করে দেওয়া, যেমন ওই টাইম কলের জলের সেই গ্যালন গ্যালন গুলো উপরে ট্যাঙ্কে রেখে দেয় না, সুইচ টিপলে ঠিক টাইমে জল চলে আসে। একইভাবে ঠিক টাইমে বর্ষাকাল আসছে, ঠিক টাইমে উনি মেঘ থেকে ছেড়ে দিচ্ছে জল। কিন্তু জলটা মেঘে গিয়ে জমা হলো কোথা থেকে? সমুদ্র থেকে। সমুদ্রে জলটা এসে রয়েছে কোথায়? বানিয়ে রেখেছে কে? কৃষ্ণ। তাহলে বরুণ দেব জল দিচ্ছে ঠিকই ঠিক সময়ে, কিন্তু কার থেকে নিয়ে দিচ্ছে? সেই কৃষ্ণের থেকে নিয়ে দিচ্ছে, হ্যাঁ কি না? একইভাবে আমি এখানে কোনো কিছু হয়তো হরিকথা বলবো ঠিকই, ওই মেঘের মতো। মেঘ যেমন বৃষ্টি দিচ্ছে, আমিও হরিকথা বলছি ঠিকই এখানে, কিন্তু কার থেকে নিয়ে বলছি? সেই জগৎগুরু কৃষ্ণের থেকে নিয়ে বলছি। তো ঠিক সেখানে ভগবান গুরু বৈষ্ণব যা বলাবেন, গুরু গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব যা বলাবেন আমি সেটা বলবো, শ্রী যমরাজ যা বলবেন সেটাকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করবো হবে। ঠিক আছে? হরি বল। বলো দ্বাদশ মহাজন কি, শ্রী যমরাজ কি। আচ্ছা, মন দিয়ে শ্রবণ করবেন। আর ইউটিউবে যারা শ্রোতা তাদেরকে বলবো আপনারা ধারাবাহিকভাবে মহাজন উপদেশ গ্রন্থটি পড়তে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেব মহাজন উপদেশ গ্রন্থটির পিডিএফ। আর যারা ধারাবাহিকভাবে এই অডিও ক্লিপ শুনতে চান তারা আপনারা এই অরুণনগর নামহট্ট হরিকথা প্লেলিস্টে পর্ব 1, পর্ব 2 বিভিন্ন মহাজনদের নাম লিস্ট করা আছে, সেখান থেকে আপনারা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ করুন। প্রবেশ করছি শ্রী যমরাজের উপদেশ। সমস্ত জীবের ধর্ম অধর্মের বিচারক যমরাজ। সমস্ত জীবের ধর্ম অধর্ম বিচার করে যমরাজ। তিনি সূর্যদেবের ছেলে। যমরাজ হচ্ছে আমাদের এই যে সূর্য রোজ আমরা দেখি, সূর্যের ছেলের নাম যমরাজ। সূর্য দেবতার ছেলে হচ্ছে যম দেবতা। তিনি নরক লোকের অধিপতি। নরক বলে একটা গ্রহ আছে আমাদের ভূলোক থেকে, নরক লোকের দূরত্ব 7,92,000 মাইল নিচে। ওই নরক লোকের অধিপতি বা মালিক বা পরিচালনা করেন যমরাজ। পৃথিবী থেকে 7,92,000 মাইল নিচে নরক নামক গ্রহলোক অবস্থিত। নরক গ্রহের সংযমনী নামক জমপুরী রয়েছে। নরক লোকের মধ্যে একটা জায়গা, তার নাম সংযমনী। সেখানে জমপুরী, যমরাজ যেখানে বাস করে সেটার নাম জমপুরী। যেমন ইন্দ্র যেখানে বাস করে সেটার নাম কি? ইন্দ্রপুরী। এইরকম যমরাজের প্রধান হিসাব রক্ষক আছে, তার নাম চিত্রগুপ্ত। মানে সিসিটিভি ক্যামেরার কাজ করে উনি, গুপ্তভাবে ছবি তুলে রাখে, চিত্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি না কখন আমাদের ছবি উঠে যাচ্ছে, আমরা কোনটা ঠিক কোনটা ভুল করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের ছবি তারা লোড করে রাখছে, তার নাম চিত্রগুপ্ত। আচ্ছা, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই যমরাজের দূতেরা পৃথিবীতে ত্যক্ত দেহ পাপাত্মাদের জমপুরীতে টেনে নিয়ে যায়। দেহ যেই ছাড়ে মাত্র কয়েক মিনিট টাইম লাগে, 7,92,000 মাইল নিচে নিয়ে চলে যায় মাত্র কয়েকটা মিনিটের মধ্যে। আত্মা পরমাত্মা আমার সূক্ষ্ম দেহ মন বুদ্ধি অহংকার এটাকে টেনে নিয়ে যায়। মন বুদ্ধি এগুলো থাকে বলে আমরা তৃষ্ণা পাই, জল পিপাসা পাই, বা কোনো ভাবনা ক্রন্দন হাসি এগুলো সব মন বুদ্ধির দ্বারা হয়। একইভাবে আমি বুঝতে পারবো মৃত্যুর পর আমার মন বুদ্ধি অহংকারটা তো থাকবে আত্মার সাথে। জড় খোলসটা এখানে পড়ে থাকবে, গ্রামের লোকজন বলে হরি হরি বল হরি করতে করতে নিয়ে গিয়ে রক্ত মাংসের খোলসটা পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু রক্ত মাংসের খোলসের ভেতরে আর একটা সূক্ষ্ম খোলস থাকে, সেটা হচ্ছে মন বুদ্ধি অহংকার, সূক্ষ্ম দেহ। ওই সূক্ষ্ম দেহটাকে সূক্ষ্ম দড়ি দিয়ে বাঁধবে সূক্ষ্ম যমদূতেরা।
ওরা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে আসে আমার সূক্ষ্ম দেহকে নিয়ে যাবে বলে। তাই ওরা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে আসে, সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে যাবে বলে। আর আমরা স্থূল চোখ দিয়ে পরিবার, আত্মীয় স্বজন আমরা দেখতে পাই না ওদেরকে, কিন্তু মৃত্যুর পর যে মরেছে সে সেগুলো বুঝতে পারে। কিন্তু আমরা আত্মীয় পরিজনরা স্থূল চোখ দিয়ে দেখতে পাবো না। সূক্ষ্ম যমদূতদের দেহ, সূক্ষ্ম যে মরে গেছে তার দেহ আমরা দেখতে পাবো না, কিন্তু ওই সূক্ষ্ম দেহটাকে নিয়ে যেতে আসে। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে যমদূতেরা পৃথিবীতে ত্যক্ত দেহ, পৃথিবীতে ছেড়েছে যে দেহ, সেই পাপী আত্মাদের যমপুরীতে টেনে নিয়ে যায়, সংযমনী নামক যমপুরীতে। প্রাচীনকালে কানপুরের কাছে কনৌজ নামক একটা জায়গা ছিল। কানপুর, ওখানটায় কনৌজ নামে একটা জায়গা ছিল প্রাচীনকালের। একটা কাহিনী বলছে, অজামিল নামে একটা ব্যক্তি দেহ ছেড়েছে সবে। যমদূতেরা তাকে পাশবদ্ধ, মানে যমদূতদের কাছে একটা সূক্ষ্ম দড়ি থাকে সূক্ষ্ম দেহটাকে বাঁধবে বলে। সূক্ষ্ম দেহটাও জড় দেহ আসলে, কিন্তু সূক্ষ্ম। যেমন বাতাস জড় বস্তু, কিন্তু খালি চোখে দেখতে পাচ্ছেন কি? আর ওই মন বুদ্ধি বাতাসের চেয়েও সূক্ষ্ম, তা দেখবেন কি করে? আপনার সামনেই বাতাস আছে, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আপনার সামনেই শব্দ আছে, কিন্তু আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? তাহলে মাটি তবু মোটা বলে দেখা যায়, জল তবু মোটা জিনিস দেখা যায়, অগ্নি মোটা জিনিস দেখা যায়, তার চেয়েও পাতলা হচ্ছে বায়ু, দেখা যায় না। বায়ুর চেয়ে পাতলা হচ্ছে শব্দ, দেখা যায় না। শব্দের চেয়ে পাতলা হচ্ছে মন বুদ্ধি, দেখতে পাবেন কি? এই জন্য খালি চোখে ওই মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম দেহ, মন বুদ্ধি, অহংকার আমরা দেখতে পাই না। আর যমদূতেরাও ওই সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে আসে, আমরা দেখতে পাবো না। আত্মীয় পরিজন সবাই যদি ওই সিনটা দেখতে পায় তাহলে তো ভয় পেয়ে যাবে যে আমার বাবা মরে গেছে, কি মা মরে গেছে, কি পিতামহ, ঠাকুরদাদা ঠাকমা মরে গেছে, কোনো প্রিয়জন ব্যক্তি মরে গেছে, তার সূক্ষ্ম দেহ, মন বুদ্ধি, অহংকার, তার আত্মা পরমাত্মা সেটাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, পেটাতে পেটাতে, মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে চাইছে না তো, পরিবার পরিজন ছেড়ে কেউ যেতে চায়? কিন্তু কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ, তার যেতে না চাওয়া কান্না, এই সমস্ত আমরা পরিবারের সন্তান সন্ততি সবাই দেখতে পেলে তো আমরাই অজ্ঞান অবাক হয়ে যাব। সেই জন্য কৃষ্ণ দয়াময় ওইভাবে সেটিং করে রেখেছে, বুঝতে পারছেন? ওই জন্য সূক্ষ্ম দেহটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এরকম একটা কনৌজ নামে একটা জায়গায় একটা লোক মরেছে, যার নাম অজামিল। যমদূতেরা তাকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। পাশ মানে দড়ি, সূক্ষ্ম দড়ি। 4 জন বিষ্ণুদূত এসে হাজির, তাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করছে। বিষ্ণুদূতেরা এসে বকাঝকা করছে যমদূতদের, বাধা দিচ্ছে যে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না অজামিলের এই সূক্ষ্ম দেহটাকে। পাপাচারী অজামিলকে যমের বিধানে শাস্তি প্রদানের জন্য যমদূতেরা নিয়ে যেতে চাইছে ঠিকই, কিন্তু বিষ্ণুদূতেরা এসে বলছে আমাদের সম্পত্তি। যমদূত বলছে আমার সম্পত্তি, বিষ্ণুদূত বলছে আমার সম্পত্তি। কিন্তু সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়ে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের তাড়িয়ে দিয়েছে, বলছে ভাগো এখান থেকে। হ্যাঁ, ও এখন নিষ্পাপ দেহ, এখন নিষ্পাপ দেহকে আমরা নিয়ে যাই, পাপী দেহকে তোমরা নিয়ে যাও। কিন্তু ওই দেহটা ও আগে অনেক পাপ কাজ করেছে, কিন্তু মরার আগে নারায়ণ বলেছে, তাই ওর পাপী দেহ আর পাপী নেই, তাই তোমাদের আন্ডারে নেই, এখন আমাদের আন্ডারে। যমদূতেরা তো দেখে অবাক, এরা আবার কারা? আমরা তো এরকম আগে কাউকে দেখিনি। তা যমদূতদের কাছে একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই কারা এসে আমাদের আগে তাড়িয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ, পাপী ব্যক্তি মরলে আমরা নিয়ে যাই, এটাই তো হয়ে এসেছে, দেখেছি। এমন কোনোদিন তো এমন ঘটনা ঘটেনি যে আমাদেরকে কেউ বকাঝকা করে বলছে ভাগো এখান থেকে, এখন ওটা আমাদের সম্পত্তি, এরকম তো কোনোদিন ঘটেনি। একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে। তাই বিষ্ণুদূতদের দ্বারা বকাঝকা খেয়ে যমদূতেরা নিজের
প্রভুর কাছে, যমরাজের কাছে ফেরত চলে গেছে, অজামিলকে নিয়ে যেতে পারেনি, মন খারাপ করে বকাঝকা করে ফেরত চলে গেছে। কোথায় গেছে? সংযমনীপুর, যেখানে যমরাজ বসে আছে। তা তাদের অধীশ্বর যমরাজের কাছে গিয়ে যমদূতেরা কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে তাদের মালিক যমরাজের কাছে। যমরাজের হয়ে কাজ করে যমদূত। কার দূত? যমের দূত। যম মানে কি? যমরাজ। যম রাজার দূত হচ্ছে যমদূত। তারা রাজার কাছে গিয়ে, যম মহারাজের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছে। মহারাজ, মহারাজ বলছে, এই তোদের এত মন খারাপ কেন? মুখ এরম বেজার হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি কেন? সে অজামিল কই যার ধরতে গেছিলি? এবার এরা কিছু বলছে। হে প্রভু, এই ও সব কথা বলবো তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর দাও। হে প্রভু, এই জগতে শাসনকর্তা কজন? আমরা তো জানতাম আপনি একাই বিচারক, আপনিই শাসন করেন, আপনিই প্রভু, আপনি ছাড়া তো আমরা কিচ্ছু জানতাম না। এখন আমাদের বলো তো, এই জগতে শাসনকর্তা কজন আছে? হ্যাঁ, তুমি একা নাকি আরো তোমার মতো আরো অন্য কেউ আছে? আগে বলো তো ভেঙে, তারপর অন্য কথা হচ্ছে। বিচারকর্তা কজন আছে? তুমি একা বিচারক নাকি অন্য তোমার উপরে আর কেউ বিচারকটা আছে? আমাদের একটু ভেঙে বলো তো। যদি বহুজন বিচারক থাকে তবে তাদের পরস্পরের বিরোধী অভিমত থাকতে পারে, ফলে কে দণ্ডনীয় হবে, কে পুরস্কৃত হবে তা তো বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে। তোমার উপরেও যদি আরো অন্যান্য অনেক বিচারক থাকে, একজন যদি বিচারক না হয় অনেক বিচারক যদি থাকে, হ্যাঁ, তাহলে কোনটা অন্যায় কোনটা ন্যায় বিভিন্ন বিচারক বিভিন্ন মতামত দেবে, তো গন্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তো তা তোমার উপর আর কেউ আছে নাকি? খুলে বলো, ভেঙে বলো। শ্রীল প্রভুপাদ তার মাঝখানে এই লেকচারটার, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে গৃহীত, সেখানকার তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন, বিচারক এবং তাদের বিচার অবশ্যই নির্ভুল, বিরোধ বর্জিত হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ সব বিচারকের একই বিচার আসা উচিত, নইলে তো বিচারকদের মধ্যেই ঝামেলা হয়ে যাবে, বিচার আর হবে? প্রকৃতপক্ষে অজামিলের ব্যাপারে যমরাজের অবস্থা বেশ অপ্রতিভ ছিল, কারণ যমদূতদের অজামিলকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত। সারা জীবনে এত পাপ করেছে অজামিল, তাই যমরাজ দেখেছে সারা জীবন বেটা কি করেছে, সেই অনুযায়ী যমরাজ বলেছে যা 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 গিয়ে অজামিলকে পাকড়াও কর। সেনা পাঠিয়ে দিয়েছে, পুলিশ পাঠিয়ে দেয় না, যেমন কোনো খুনি ডাকাতি করেছে সেরকম আসামিকে গ্রামে পুলিশ এসে কোমরে বেঁধে নিয়ে চলে যায়। একইভাবে পুলিশ প্রশাসনের লিডার যে আমাদের যমরাজ, সে বলেছে যা যা চলে যা, ওকে পাকড়াও করে নিয়ে আয়, বেটা মরেছে এবার ধরে নিয়ে আয়। তা যমরাজ সারা জীবন যা দেখেছে সেই অনুযায়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু বিষ্ণুদূতেরা তাদের নিরস্ত করে ভাগিয়ে দিয়েছে। তাই এই অবস্থায় যমরাজ, যদিও বিষ্ণুদূত আর যমদূত উভয়ের দ্বারাই অভিযুক্ত, বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদেরকে বলছে তোমাদেরকে পাঠিয়েছে কে? তার শিক্ষা দীক্ষা নেই, হ্যাঁ, পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দিল। বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মাধ্যম দিয়ে বলছে তোমাদের লিডার কে? হ্যাঁ, তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে কেন? সে জানে না, এ এখন নিষ্পাপ, এখন আমাদের আন্ডারে, সে জানে না, তার কি শিক্ষা দীক্ষা নেই? তাহলে বিষ্ণু দূতেরা যমদূতদের মাধ্যম দিয়ে যমরাজের দিকে আঙুল তুলেছে, আর এদিকে যমদূতেরা বকাঝকা খেয়ে যমরাজের কাছে আঙুল তুলছে। কজন বিচারপতি? আমরা তো জানতাম আপনি একা বিচারপতি, আপনার শাসন একরকম, অন্য আরো কেউ শাসন করতে আছে নাকি? এরকম গন্ডগোল হলো কেন? তাহলে ওরাও গিয়ে আঙুল তুলেছে যমরাজের কাছে, দুজন আঙুল তুলেছে, বিষ্ণুদূত আর যমদূত। তবুও তার বিচার, তাহলে এই অবস্থায় যমদূত আর বিষ্ণুদূত দুজনের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছে যমরাজ, ঠিক আছে? তবুও তার বিচার সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন তাকে, যমরাজকে এই সমস্যাটা মেটাতে হবে, দুজনকেই তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে, কি বিষ্ণুদূত কি যমদূত। তা যমদূতেরা
ফার্স্টে যমরাজের কাছে যখন গিয়েছে, গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তা যমরাজ ফার্স্টে যমদূতদের শান্ত করবে কিছু বলে, তারপর বিষ্ণুদূতদের কাছেও যাবে, কিছু বলবে, ক্ষমা চাইবে। হ্যাঁ, তা শোনো, ফার্স্টে যমদূতেরা যেই যমরাজের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছে, তখন যমদূতেরা যমরাজকে বলছে, যমদূতেরা যম বাবাকে বলছে, আমরা জানতাম আপনি সবচাইতে বড় বিচারক, সমস্ত দেবতা আপনার অধীনে কাজ করে আমরা জানতাম, সমস্ত জীবের আপনি অধীশ্বর, আমাদের এরকম জ্ঞান ছিল যে সবকিছুর অধীশ্বর আপনি, তাই বিচার করছেন আপনি। আমরা তো বরাবর আপনাকেই বিচার করতে দেখেছি, আমরা জানতাম নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক, তাই আপনারই বিচার করার ক্ষমতা আছে, আপনি সমস্ত মানুষের পাপ পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা, এরকমই আমাদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু এখন আপনার বিহিত দণ্ড আর কাজ করছে না, আপনি আমাদের পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে কেউ বকাঝকা করে পাঠিয়ে দিচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে বড় কেউ আছে, তাই আপনার আর কথাবার্তা কাজ হচ্ছে না। চারজন সিদ্ধ পুরুষ, এবার ঘটনাটার দিকে যাচ্ছে, তা কি ঘটেছে তো বল না, বলছে চারজন সিদ্ধ পুরুষ আপনার আদেশ তো মানলই না, আপনার আদেশে আমরা গেছি আর আমাদের ভাগিয়ে দিল, মানে আপনাকেই তো ভাগিয়ে দিল, আপনার আদেশ তো মানলো না তো চারজন সিদ্ধ পুরুষ। আমরা আপনার আদেশে পাপী ওই অজামিল পাষণ্ডীকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে আসতে গেলাম, অমনি সেই অদ্ভুত দর্শন চার সিদ্ধ পুরুষ আমাদের সেই দড়ি ছেদন করে দিয়ে সেই পাপী অজামিলকে ছেড়ে দিল, বলল এখন তোরা বাঁধতে পারবি না। আর অজামিলকে তারা আশ্বাস দিল, এই অজামিল তুমি ভয় পেও না, হ্যাঁ, তুমি এখন আমাদের আন্ডারে সিকিওর আছো, ওই কিম্ভূত কিমাকার লোকজনের আন্ডারে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, এই দেখো ওদের দড়ি তোমার কেটে দিলাম, এখন ওরা তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না, ভয় পেও না, ভয় করো না। হ্যাঁ, আশ্বাস দিচ্ছে অজামিলকে বিষ্ণু দূতেরা, বলছে হে অজামিল তুমি ভয় পেও না, হে প্রভু। তারা কে? এখন যমদূতেরা তাদের প্রভু যমরাজকে বলছে, প্রভু প্রভু ওই চারজন সিদ্ধ পুরুষ কে এমন, তাদের এত ক্ষমতা, তোমার পাঠানো দূতদেরকে লঙ্ঘন করছে, এত বড় স্পর্ধা, কে সেই চারজন? তা দয়া করে তাদের পরিচিতি আমাদের কাছে একটু বলবেন। তা যমরাজ তার দূতদের বলছে, শোনো শোনো, তাহলে আমি ভেঙে বলি, এতদিন বলিনি, আমার ভুল হয়েছিল, এই বিশদ জ্ঞান তোমাদের দিয়ে রাখলে ভালো হতো, প্রয়োজন পড়েনি বলিনি, তা এখন বলছি শোনো। যদিও তোমরা আমাকে এতদিন জানতে সর্বশ্রেষ্ঠ, হ্যাঁ, সবচাইতে বড় বিচারক, মালিক ইত্যাদি প্রভৃতি বলে জানতে, কিন্তু আজ জেনে রাখো প্রকৃতপক্ষে আমারও উপরে পরম নিয়ন্তা একজন আছে, যে কিনা আমাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যার কথাবার্তা মেনে আমাকে চলতে হয়। হ্যাঁ, তা আমার উপর, আমি সর্বেসর্বা নই, আমার উপরে একজন লিডার আছে, ঠিক আছে। এরপর আরো বলছে, স্বর্গরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে এমনকি সমস্ত দেবতা, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তো অবশ্যই, আর সমস্ত দেবতা, এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ড যে বানিয়েছে ওই ব্রহ্মা, এমনকি বিষ্ণু, এমনকি শিব, যার অংশ, তার নাম পরমেশ্বর ভগবান, সবচাইতে বড় লিডার আছে আমাদের সবার ওপরে। আমি যম দেবতা, আমার ওপরে আছে, দেবরাজ ইন্দ্রেরও ওপরে, বিষ্ণু ব্রহ্মা সবার উপরে আছে, আমাদের একজন লিডার আছে, হ্যাঁ, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। তা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং সম্পূর্ণ। এবার ভগবানের সম্বন্ধে বলছে, সেই ব্যক্তিটা সম্পূর্ণ, মানে তার কোনো কিছুর জন্য কারুর কাছে যেতে হয় না, এবং সে স্বাধীন, আমরা পরাধীন, সে যা বলে আমরা তাই শুনি, তিনি সবার অধীশ্বর। তাই এটা জ্ঞান করো না যে আমি সবার অধীশ্বর, না 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 না, ওই ভুলটা করো না তোমরা, আজ থেকে জ্ঞান পেয়ে যাও, ওই কৃষ্ণ সবার অধীশ্বর, সবার মালিক।
তোমরা যাদেরকে দেখেছো ওই 4 পুরুষ, ওদেরকেও এত সহজে দেখা যায় না, ওরা দুর্লভ দর্শন। বিষ্ণু আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর ওই 4 জন হচ্ছে বিষ্ণুর দূত। ওরা এই জড় জগতে থাকে না, তুমি আমি আর এই জড় জগতে সবাই, এরা জড় ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরের লোকজন। আর ওরা বাইরে জড় জগতের না, ওরা চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠ জগৎ থেকে এসেছে, তাই ওদেরকে যেখানে সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না। ওরা বৈকুণ্ঠের দূত, ওরা বিষ্ণু দূত, ওদেরকে তোমরা দেখেছো, তোমাদের তো ভাগ্য ভালো। দুর্লভ দর্শন। ওরা বিষ্ণু পাঠিয়েছে ওই 4 জন ছেলেকে, ওরা বিষ্ণুর দূত, জড় জগতের কেউ না। তা ভালো কথা, বিষ্ণু আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শুনে রাখো তোমরা, বিষ্ণু দূতেরা আমারও ঊর্ধ্বে, বিষ্ণু আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর বিষ্ণুর দূত আমি যমরাজ, আমারও উপরে বিষ্ণুর দূত। বিষ্ণু তো আরো উপরে, আর কৃষ্ণ তো আরো উপরে, যে কিনা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই কৃষ্ণ সবার উপরে, তার নিচে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তার নিচে বিষ্ণু দূত, তার নিচে আমি যমরাজ বলছে, আর তার নিচে তোমরা। বুঝা যাচ্ছে? তা বলছে বিষ্ণুদূতেরাও আমার ঊর্ধ্বে। তাই বিষ্ণুদূতেরা যাদেরকে বাঁচাবো বলে ঠিক করে, রক্ষা করবে বলে ঠিক করেছে, তোমরা তাদেরকে ছুঁতেও পারবে না। তোমরা যমদূত গেছো, ওকে ছুঁয়ে নিয়ে আসবে আমার এই সংযমনীপুরীতে, কিন্তু একবার বিষ্ণু পাঠিয়েছে বিষ্ণুদূত, ওরা যাকে রক্ষা করবে বলে ঠিক করেছে, তোমাদের ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই, স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই। এখন দূতেরা বলছে, বিষ্ণু দূতেরা কাদেরকে রক্ষা করে? যমরাজ বলছে, যারা ভক্তি অনুশীলন করে তাদেরকে রক্ষা করে, যেমন আপনাদেরকে রক্ষা করবে বিষ্ণুদূত। আর যারা ভক্তি অনুসরণ করে না তাদেরকে রক্ষা করবে কে? রক্ষা করবে না পিঠে মারবে? আচ্ছা, তাই যমরাজ উত্তর দিল কি উপদেশ? তার দূতের মাধ্যমে জগৎবাসীকে উপদেশ দিল, যারা ভক্তি অনুশীলন করে তাদেরকে রক্ষা করে বিষ্ণুদূত। তাহলে ভক্তি অনুশীলন কি মামার বাড়ির আবদার নাকি? ভক্তি অনুশীলনের মহিমা একটা লাইনে প্রকাশ হয়ে গেল। তাহলে এই যমরাজের এই কথা আমাদের বিচারক যদি এরকম বলে যে ভক্তি অনুশীলন করলে যমরাজের কাছে যেতে হবে না, বিষ্ণুদূত নিয়ে যাবে, তাহলে আর কি কোনো সন্দেহ আছে ভক্তি অনুশীলন সম্বন্ধে? তাহলে এবার কোমর বেঁধে গুরুচরণ পাওয়ার জন্য এগোও, যত বাধা আসে আসুক, হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, এখন দূতেরা তো বারবার প্রশ্ন করছে, আরো প্রশ্ন করছে, বলছে অজামিল তো অভক্ত, পাপ আচরণ করে জীবন কাটিয়েছে আমাদের ক্যামেরাতে, তো তাই হিসেব বলছে। হ্যাঁ, 13টা ক্যামেরা, চন্দ্র সূর্য বায়ু দিন রাত্রি, হ্যাঁ, জোয়ার ভাটা পৃথিবী পরমাত্মা, সব ক্যামেরা খুলে তো আমরা দেখছি ও সারা জীবন বেটা বেশ্যালয়ে গেছে। তা সারা জীবন যে পাপ কাজ করেছে সে কি করে এরম হলো? গন্ডগোলটা কোথায়? তাহলে ক্যামেরায় কি ভুল ধরা পড়ছে নাকি? চিত্রগুপ্তের সব ক্যামেরা সার্ভার খুলে দেখা যাচ্ছে তো ও বেটা পাপাচারী, তাই তো আমি গিয়েছি তোমার মত অনুযায়ী। তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়? এবার যমরাজ উত্তর দিচ্ছে, অজামিল মরার আগে নারায়ণ বলেছে, অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম। গীতাতে একটা শ্লোক আছে, সেখানে আই থিঙ্ক 8-12-তে, তো সেখানে কৃষ্ণ বলেছিল যে অন্তিম কালে মৃত্যুর সময়, হ্যাঁ, যে ভগবানকে স্মরণ করে দেহ কাটাবে সে সেরকম ভাব প্রাপ্ত হবে, সেরকম ভাবযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হবে। তাহলে এখানেও সেটা ঘটেছে। হ্যাঁ, তাই যমরাজ উত্তর দিচ্ছে, ক্যামেরায় ভুল নেই, ক্যামেরায় সারা জীবনে যা উঠেছে ঠিক, কিন্তু ক্যামেরার একদম শেষে গিয়ে দেখো, লাস্ট মুহূর্তে মরার আগে ক্যামেরায় দেখো, ক্যামেরায় লাস্ট ভিডিওতে দেখো, একদম শেষের মুহূর্তে নারায়ণ বলেছে। তোমরা ওই শেষের ফুটেজটা দেখো নি, চলে গেছো, গন্ডগোলটা ওই জায়গাটায়।
তা বলছে অজামিল মরণকালে নারায়ণ নারায়ণ এই ভগবানের নাম কীর্তন করেছে, নামের কোনো মহিমা জানে না, এটা একটা নামের আভাস। মরণকালে ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারলে তাকে তোমরা আর নরকে আনতে পারবে না। যম বাবা বলছে তাকে বিষ্ণুদূতেরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে, বিচারক বলে দিচ্ছে। তাহলে অন্তিমকালে আমরা যদি স্মরণ করতে চাই তাহলে এখন থেকে স্মরণ করতে হবে। পরীক্ষার হলে প্রশ্ন এসছে তখন কে লিখতে পারে? যে সারা বছর স্মরণ করেছে পড়াশোনা, সে লিখতে পারে। একইভাবে আমরা সারা জীবন ভক্তি অনুশীলন করব, অন্তিমকালে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্তর লিখতে পারবো, মানে ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারবো। ওকে, সেটার প্র্যাকটিস এক্ষুনি করুন। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই প্র্যাকটিসটা করে যাবেন সারা জীবন। মরার আগে হরে কৃষ্ণ বলতে বলতে মরবেন। কে এসে বললো না বললো দেখার দরকার নেই, নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ করে চলে যাবেন বৈকুণ্ঠ ধামে, তাই না? ওকে, মরণকালে ভগবানের নাম স্মরণ করলে আর নরকে নিয়ে যেতে পারবে না, তাকে বিষ্ণু দূতেরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে। এখন দূতেরা প্রশ্ন করছে, বলছে মনুষ্য সমাজের তাহলে আসল ধর্মটা কি একটু বলো তো। যারা সেই ধর্ম করছে তাদের কাছে বাবা যাব না, যেন ওরম গন্ডগোল আবার না হয়। এ তো আমাদের অপমান হলো, তা ওরম অপমানিত যেন আমরা না হই, আমাদেরকে একটু ভেঙে বলে দাও তো মানুষের প্রকৃত ধর্মটা কি। তা যে মানুষ সেই ধর্ম করবে তার কাছে যাব না, প্রকৃত ধর্মটা কি একটু ভেঙে বলে দাও। যমরাজ বলছে পরম ঈশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তি যোগ, ওটাই মানব সমাজের জীবের পরম ধর্ম। হরের নাম হরের নাম হরের নাম ঐব কেবলম, কলৌ নাস্তেব্য গতির অন্যথা। এই কলি যুগে কলির কলমশ নাশ করে, নাশ করবার অন্য কোনো উপায় নাই। হরিনাম 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 ছাড়া, কেবল হরিনাম ছাড়া, এই কেবল হরিনাম ছাড়া এই কলিযুগ থেকে বেরোনোর কোনো উপায় নাই। আপনি যদি যে কোনো কিছুতে হরিনামকে নিয়ে আপনি জীবন কাটান তাহলে আপনার সন্ধ্যা আরতি করছেন হরিনাম দিয়ে করুন, একাদশী করছেন হরিনাম জপ করুন, যে কোনো কিছু ভোগ লাগাচ্ছেন হরিনাম দিয়ে ভোগ লাগান, যে কোনো কিছুতে হরিনাম। যেমন এই পাঠ প্রবচনের আগে হরিনাম দিয়ে প্রবচনে ঢোকা হলো। যে কোনো কিছুতে ঘর মুচ্ছ হরিনাম করতে করতে ঘর মুছো, হরিনাম। তাই এখানে যমরাজ বলে দিল পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন থেকে শুরু যে ভক্তি যোগ, ওটাই মানব সমাজের জীবের পরম ধর্ম। হে বৃত্তগণ, আরো বলছে, শিক্ষা দিচ্ছে যমরাজ, হে বৃত্তগণ, ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য দেখো, তোমাদের সামনেই ঘটেছে। মহাপাপী অজামিল তার পুত্রকে ডাকছিল নারায়ণ বলে, অজ্ঞাতসারে এই নাম গ্রহণ করার ফলে নারায়ণ স্মৃতির উদয় হয়ে গেছে। কি বললো? অজ্ঞাতভাবে তার ছেলের নাম ডাকতে ডাকতে নারায়ণের কথা মনে পড়ে গেছে। একইভাবে আমরা জানি না হরিনামের মহিমা আসলে কি, কিন্তু হরিনাম প্রভুরা করতে বলেছে করছেন, ওই করতে করতেই হরি স্মরণ হয়ে যাবে। কবে আপনার বোঝার দরকার নেই, কিন্তু হরি স্মরণ হয়ে যাবে। এখানে যমরাজও তাই বলছে, অজ্ঞাতসারে তার ছেলের নাম নারায়ণ, ছেলের কথা চিন্তা করতে নারায়ণ বলতে বলতে নারায়ণ স্মরণ হয়ে গেছে, পবিত্র হয়ে গেছে। জ্বরের ওষুধ খাচ্ছেন, ভেতরে কত কি কেমিক্যাল দেওয়া আছে আপনি জানেন, কিন্তু অজ্ঞান ভাবে মূর্খর মতোই তো খেলেন। কিন্তু ওটা যারা বানিয়েছে তারা জানে কত কি কেমিক্যাল দেওয়া আছে। একইভাবে এই হরি নামের মহিমা কি কজন আর জানে, কিন্তু অজ্ঞান ভাবেই আমরা হরি নাম করে যাচ্ছি, ওতেই কাজ। অজ্ঞান ভাবে আপনি ওষুধটা খেয়ে নিলেন, আপনি কি জানেন কত কি কেমিক্যাল আছে, কিন্তু কাজ হয়েছে, শরীরে জ্বর নেমে গেছে। একইভাবে অজ্ঞান ভাবে হলেও হরি নাম করলে, আমরা জানি না হরি নামের মহিমাটা কি, করলে কি হয় না হয়, কোথা থেকে এসছে না এসছে কিছু জানি না, কিন্তু তবুও হরিনাম করতে বলেছে করছি, কিন্তু তাতেই কাজ হয়ে যাবে, ওই ট্যাবলেটের মতো। এখানেও যমরাজ সেটা বলছে,
অজ্ঞাতসারেই নাম নিয়েছিল, নারায়ণ স্মৃতির উদয় হয়ে গেছে, তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যু পাশ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। মৃত্যু পাশ মানে বারবার জন্মানো, মরে যাওয়া, বুড়ো হওয়া, রোগ হওয়া, এই চক্র থেকে বেরিয়ে গেছে। তাহলে হরি নামের মহিমা এখানে আছে। হ্যাঁ, তোমরা জানবে যে ভগবানের নাম, ভগবানের গুণ, ভগবানের কর্মের কীর্তনের ফলে, এই যে আপনারা বসছেন ভগবানের লীলা শুনছেন, ভগবানের উপদেশ শুনছেন, ভগবানের নাম, ভগবানের গুণ, ভগবানের কর্ম, এগুলো কীর্তন করলে, মুখে বললে, কান দিয়ে শুনলে সমস্ত পাপ থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। তাহলে এই নামহট্ট সেন্টার কি বাজারের পটল আলু নাকি, যেখানে পটল আলু বিক্রি হয়? ব্যাপারটা তা নয়, এর বিশাল গুরুত্ব আছে। তাই এখানে যে আসে সে অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যমরাজ বলছে, লোকে রোজ রোজ জড়জাগতিক বিষয়ী লোকেদের নাম, গুণ, তাদের কর্মের কথা কীর্তন করে। বিরাট কোহলি কতগুলো ছয় মারলো, কে কোথায় কটা কি করলো, জড়জগতের বিষয়ী লোকেরা বিষয়ী লোকেদের নিয়ে অনেক গুণ কীর্তন করে, চায়ের আড্ডায় বসে, নিউজ পেপার পড়ে, হ্যাঁ, অনেক চর্চা করে। আচ্ছা, কিন্তু ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করলে আসল নায়ক যিনি, তাকে ওরা চিনতে পারেনি। তাই খল নায়ক, দুদিনের নায়ক, দুদিন পরে আর খেলতে পারে না, দুদিন পরে আর এইটা করতে পারে না, ওটা করতে পারে না, বুড়ো হয়ে যায়। তাহলে নায়ক যে সব সময় নায়ক থাকবে, কিন্তু কৃষ্ণ কি বুড়ো হয়ে গেছে যে তার নায়কগিরি কমে গেছে? তাহলে প্রকৃত নায়ককে চায়ের আড্ডার লোকেরা চিনতে পারেনি, তাই প্রকৃত নায়কের গুণকীর্তন করছে না, এই জগতের কদিনের নায়কের গুণকীর্তন করছে। তাই যমরাজ এখানে বলছে, হ্যাঁ, রোজ রোজ লোকেরা বিষয়ী লোকেদের নাম গুণ কীর্তন, কর্মের কথা কীর্তন করে চায়ের আড্ডায়। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান আসল নায়ক, তার নাম গুণ কীর্তন করলে পাপ মোচনের জন্য একমাত্র উপদিষ্ট পন্থা। আমি যদি আমার পাপ মোচন করতে চাই, যেমন আমার গায়ে প্রচুর নোংরা হয়েছে, কি করব? বাজার থেকে সাবান কিনে এনে মাখবো। একই আমার আত্মার চারধারে প্রচুর পাপ জমে গেছে, কি করতে হবে? বাজার থেকে কি ডিটারজেন্ট পাউডার কিনে নিয়ে পাপ ঝাড়বেন নাকি? পাপ ঝাড়ার উপায় কি? যমরাজ বলে দিচ্ছে তো, পাপ ঝাড়ার উপায় কি? না, ভগবানের নাম গুণ কীর্তন, শ্রবণ কীর্তন এগুলো করতে হবে, ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। পাপ খসে কবে পড়ে যাবে আপনি বুঝতে পারবেন। তাই পাপ যদি ঝেড়ে ফেলতে চান, ভগবানের নাম কীর্তনে, ভক্তি জীবনে আসতে হবে। এটা সবাইকে বলে দেবেন, যেই তুই পাপ নিষ্পাপ হতে চাস, পাপ ঝাড়তে চাস, তাহলে ভগবানের পথে আয়। হ্যাঁ, যেমন দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে গেছিল, সব পাপ ধুয়ে মুছে সাপ হয়ে গেছে। এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে। আচ্ছা, নিরপরাধী, এবারে আরো উপদেশ দিচ্ছে, অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। যমরাজও বলছে, নিরপরাধে কেউ যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে জিহ্বাতে, তাহলে সেই উচ্চারণ অশুদ্ধ উচ্চারণ হলেও সে ভব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। মানে কৃষ্ণ, হয়তো অনেকে কৃষ্ণ পুরো বলতে পারলো না, অশুদ্ধ উচ্চারণ, কৃষ্ণ 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 করলো, সেই অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলেও যদি সে অপরাধ না করে উচ্চারণটা নেয়, তাহলে পুরো উচ্চারণ হয়তো করতে পারলো না, কিন্তু তবু অশুদ্ধ উচ্চারণ হলেও সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অজামিল পাপী হলেও মৃত্যুর সময় তার পুত্রকে নারায়ণ বলে ডেকেছিল, সেই নাম উচ্চারণ করার ফলে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পেরেছে। তাই তোমাদের ওর কাছে চলে যাওয়ার আগে লাস্ট মিনিটের ভিডিও ফুটেজটা দেখা উচিত ছিল। হ্যাঁ, আর এই নারায়ণ নারায়ণ বলে ডাকছিল, এটা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে নারায়ণটা কে গো, নারায়ণ নারায়ণ বলে ডাকছে, তাহলে আর আমি পাঠাতাম না ওদের কাছে। হে বৃত্তগণ, ভগবানের মায়াতে মোহিত হওয়ার ফলে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী, এরকম অনেক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ ভাগবত ধর্মের রহস্য বুঝতে পারেনি। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা তো মহাজন উপদেশের বইটা খুলেছি।
নানা মুনির নানা মতের বই খুলিনি, তাহলে কোটি কোটি মুনি থাকতো, কজনার উপদেশ আপনি শুনবেন? কেচে গন্ডুস হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ, কোনটা ধরি কোনটা ছাড়ি সব ঘেঁটে গাওয়া হয়ে যাবে তো। ওই জন্য পুরো সৃষ্টিতে নানা মুনির নানা মত, ওখান থেকে বেঁচে হ্যাঁ সঠিক জ্ঞানটা পাওয়ার জন্য 12 জনের মুখের কথা শুনবো বাস। তার মধ্যে আমাদের বিচারক যিনি, তিনি যদি উপদেশ দেয় তো আর কোনো কথাই নাই। আর কেন এর ওর তার কাছে যাব? তাই চায়ের আড্ডা থেকে হরিকথা না শুনে নামট্ট থেকে হরিকথা শুনবো। শুধু নামট্টের, তাও যে কোনো জায়গা থেকে না, নামট্টের মহাজন উপদেশ থেকে শুনছি। হ্যাঁ, তাহলে মহাজনরা আমার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, সঠিক পথ। এখানে হ্যাঁ যমরাজও বলছে, দেখো দেখো দেখো, যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী, এরকম কত ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা, এরাও ভগবানের মায়ায় ঘেঁটে গেছে, এরা ভাগবত ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানতে পারেনি। তাই তোমরা প্রশ্ন করলে প্রকৃত ধর্মটা কি মানুষের একটু বলে দাও, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। এরা তো এই প্রশ্ন করতেও জানেনি, উত্তরও খুঁজে পায়নি। এরকম কত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী, এরকম কত মুনি ঋষি ঘেঁটে গেছে, প্রকৃত কি করলে ভগবানকে পাওয়া যায় ওরা জানতো না। তা তোমরা যে প্রশ্ন করেছো আর আমি যেটা উত্তর দিলাম, এটা খাঁটি, যে ভগবানের নাম যে করে সেটা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। দ্বাদশ এই যমরাজও বলছে নিজে মুখে, বলছে নানা মুনি নানা মত দেবে, কিন্তু 12 জন মহাজন খাঁটি মত দেবে। এখন নাম তুলেছে 12 জনের, যমরাজ নিজে আমাদের বিচারক 12 জনের নাম তুলছে। বলছে দ্বাদশ মহাজনের ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। 1 ব্রহ্মা, 2 নারদ, 3 শিব, 4 চতুষ্কুমার, 5 কপিল, দেবহূতির পুত্র কপিল। ওই যে কপিল মুনির আশ্রমে যাও, ওইখানে ভগবানের দেবহূতি পুত্র কপিল, কপিল। তারপর স্বয়ম্ভুব মনু, তারপরে প্রহ্লাদ মহারাজ, রাজর্ষি জনক মানে সীতা দেবীর বাবা জনক, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, দৈত্যদের রাজা বলি মহারাজ, সুখদেব গোস্বামী, আর বলছে আমি যমরাজ। এই 12 জন প্রকৃত ধর্ম জানি, আর সেই 12 জনের মধ্যে আমার নাম আছে। আর তোমরা এসে আমার কাছেই জিজ্ঞাসা করলে যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম কি। খুব কল্যাণকর প্রশ্ন করেছো, সমাজের খুব কল্যাণ হবে, কারণ এটা সমাজে প্রচারিত হয়ে যাবে নামট্টের মাধ্যমে কলিযুগে 2024 সালে এসে। হ্যাঁ, তা কি প্রকৃত ধর্ম কি? হরি নাম করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আসল ধর্ম হচ্ছে ভাগবত ধর্ম, ভগবানকে ভালোবাসা আসল ধর্ম। এটা যে জানে না, সে ভগবত ভক্তি অনুষ্ঠান বা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দিব্য মহিমা বুঝতে পারবে না। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ মুনি ঋষিরা, বিশেষ করে যজুর্বেদ, সামবেদ, ঋগ্বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয়, এরা সব ওই কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট। ভাগবত ধর্ম কি ওরা জানে না। এই হরি নাম, এর দ্বারা সর্বসিদ্ধি হয়। এই হরি নামের দ্বারা আমরা যদি আমাদের চিন্তা ভাবনা ঠিক না রাখি আর হরিনাম করি, তাহলে এর দ্বারা প্রচুর অর্থ এসে যেতে পারে, কৃষ্ণ প্রেম আটকে যেতে পারে। আবার যদি এটা মন দিয়ে নিরপরাধী শূন্য হয়ে আমরা যদি বিষয় চিন্তা করতে করতে জপ না করে যদি ভগবানের চরণ চিন্তা করতে করতে জপ করি, তাহলে সবচাইতে দামি বস্তু পাবো, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। হ্যাঁ, তাহলে কি এই হরিনাম ধর্ম করলে বিষয় লাভ হতে পারে, আবার কৃষ্ণ প্রেম লাভ হতে পারে। একইভাবে ধর্ম করলে অর্থ আসে, অর্থ আসলে কামনা বাসনা পূরণ হয়, কামনা বাসনা পূরণ করার পর মোক্ষ লাভ করে চলে যায়। এটা হচ্ছে চতুর্বর্গ, বেদে আছে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এটাও আসলে মায়া, ভগবানের প্রবঞ্চনা লীলা।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আসলে প্রবঞ্চনা, বিষয়ী ব্যক্তিদের বিষয় বীজ দিয়ে কৃষ্ণ প্রেম নিজের কাছে রেখে দেওয়ার প্রবঞ্চনা লীলা কৃষ্ণের। কিন্তু রাধারানীর নির্দেশে কৃষ্ণ এখন কৃষ্ণ প্রেম দিতে বাধ্য। সেজন্য গৌর রূপে এসে ওই 4 বঞ্চনা লীলাকে সাইড করে দিয়ে 5 নম্বর জিনিস, সবচাইতে দামি জিনিস, যেটা মুনি ঋষি যোগীরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সেটার জন্য ছটফট করছে ওটা পাবে বলে, সেই জিনিসটা দাঁড়ে দাঁড়ে বিতরণ করছে। 5 নম্বর জিনিস সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। বিষয় আসলে বিষ, দেখতে অমৃতের মতো কিন্তু বিষ। যেমন কৃষ্ণকে খাওয়াতে এসছে যেন মনে হচ্ছে দুগ্ধ অমৃত, কিন্তু মেশানো আছে বিষ। কে করছিল এটা? না, পুতনা। তার মানে কি অমৃত, সবাই দেখছে অমৃত খাওয়াতে এসছে কিন্তু দেওয়া আছে বিষ। একইভাবে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আসলে বিষয়ী ব্যক্তিদেরকে টোপ দিয়ে কৃষ্ণ প্রেম থেকে দূরে রাখা। এই টোপ, হ্যাঁ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আসলে বিষয়ী ব্যক্তিদের বিষয় টোপ। কিন্তু আমরা ওই টোপে পা দেব না। আমরা হরিনাম জপ করতে করতে রাধা কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করব আর কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য ছটফট করব। তাহলে ওই হরিনাম আমাকে কৃষ্ণ প্রেম পাইয়ে দেবে, আবার ওই হরিনাম ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাইয়ে দিতে পারে। তাই আমরা কিন্তু ওই প্রলোভনে পা দেব না। হরিনাম জপ করতে করতে বিষয় আশয় চিন্তা করব না, তাহলে বিষয় বেড়ে যাবে, আমার আসলে বিষ বেড়ে যাবে, গরল বেড়ে যাবে। ওকে, তাই বলছে ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে এই যে কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার চেষ্টা করা, এটা মূল ধর্ম। আর এটা পাওয়া যায় হরিনামের দ্বারা। সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। ভগবানের সাথে আমাদের একটা প্রেমের সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধটা জানতে পারাকে বলে সম্বন্ধ। অভিধেয় মানে কোন পন্থা অবলম্বন করলে আমরা সেই সম্বন্ধে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো, সেটাকে বলে অভিধেয়। মানে হরি নাম জপ করার পদ্ধতির দ্বারা আমরা ভগবানের সাথে আমার সম্বন্ধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর প্রয়োজন অর্থাৎ এই জীবাত্মা কিসের জন্য ভগবানের কাছে যাবে? কৃষ্ণ প্রেম লাভের জন্য। যেটা পেলে তার সমস্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে যাবে, সমস্ত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়ে যাবে, এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে ঘোড়ার চক্র নিবৃত্তি হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম, সেটা হচ্ছে প্রয়োজন। এই 3 তত্ত্ব বুঝতে হবে আমাদের। এই 3 তত্ত্ব আমাদের হরিনামের দ্বারা হয়। ভগবানকে পাওয়া, ভগবানকে জানতে পারবেন, ভগবানকে পাবেন এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবেন। তা বলছে ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। কৃষ্ণ প্রেম পাওয়াই যে মূল জিনিস, এটা তারা জানতো না মুনি ঋষিরা যোগীরা। তাই তারা যজুর্বেদ সামবেদ ঋগ্বেদে যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ওই বিষয়ের পিছনেই জীবন গাইয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তাই তাদের বুদ্ধি জড় হয়ে গেছে। তারা জড় সুখ ভোগ করার জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য তপস্যা করত। কিন্তু স্বর্গও তো জড় জায়গা, জড় ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরের জায়গা। তারা অনিত্য ফল লাভের জন্য বিভিন্ন যাগযজ্ঞ করত মুনি ঋষি যোগীরা। কিন্তু এই কৃষ্ণ প্রেমটাই হচ্ছে মূল ধর্ম, যেটা পাওয়ার পিছনে ছোট চেষ্টা করো, হরিনাম করো। তারা হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জায়গায় ধন অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। তাই জন্য কৃষ্ণ ওদেরকে প্রকৃত ধর্ম বুঝতে দেয়নি। তাই নানা মুনির নানা মত, ওদিকে যেও না 12 জন মহাজন। প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেম পাওয়াটাই যে মূল ধর্ম, এটা 12 জন জানে। তাই আরো বলছে, অতএব যারা বুদ্ধিমান মানুষ তারা এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে এই সব কিছু বুঝে নেওয়ার পরে সর্বান্তকরণে মানে হৃদয় থেকে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের খনি বা আকর সর্ব অন্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন রূপ ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। দেখো মহাপ্রভু কলিযুগের দুর্গতি যুক্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে দয়াময় ভগবান আর কি আমাদের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষর প্রলোভন দিয়েছে? না, আমাদেরকে হরি নাম সংকীর্তন
যে মূল ধর্ম নিজে এসে আচরণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে এই হরিনাম সংকীর্তনটা মূল ধর্ম। সত্যযুগের মানুষরা তপস্যা করতো স্বর্গে যাবে বলে, যাগযজ্ঞ করতো স্বর্গে যাবে বলে, হ্যাঁ, মূর্তি পূজা করতো স্বর্গে যাবে বলে। কিন্তু মহাপ্রভু দেখছে না, আর এদের প্রলোভন করব না, আর এদের প্রবঞ্চনার শিকার করব না। এবারে এরা এদের আয়ু কম, বুদ্ধি কম, এদের প্রতি একটু দয়া করতে হবে। তাই নিজে এসে সেই মূল ধর্ম হরিনাম ধর্ম সংকীর্তন আন্দোলন করেছে, সবাইকে করিয়েছে। তাই বলছে যারা বুদ্ধিমান মানুষ তারা এই সমস্ত বিষয় বুঝে নেওয়ার পর সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আকর সর্বান্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এই ভক্তির ধর্মটাকে গ্রহণ করবে, অন্য সব কিছু ছেড়ে দেবে। কিন্তু মানুষ ছাড়ছে কই? বিপদ তাড়িনি করে করে তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শনিদেবের পূজা করে করে তো কত শনি কেটে যাচ্ছে, শনিবারগুলো। কিন্তু সর্বধর্মেরও মূল ধর্ম হচ্ছে হরিনাম। কলিযুগের হরিনাম, 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 কেবল হরিনাম, এ ছাড়া কোনো গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। এটা করলে সব সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু করতে লাগে না। সমস্ত শনিদেব খুশি হয়ে যান। শনিদেব শনি গ্রহের সেই কোপ দৃষ্টি সরিয়ে নেয় হরিনাম করলে। এই পন্থা দ্বারা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান বিবেচনা করে। দেখো, যমরাজ বলে দিল এই ভগবানের নাম, অজামিলকে উদাহরণ দিয়ে, সে নাম করলো বলে বেরিয়ে গেল, আর কিছু করে বেরোতে পারছে না। একইভাবে বলছে এই পন্থা দ্বারা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যমরাজ বলছে হরিনাম করলে সমস্ত শনিদেব, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে, বিপদ তাড়িনি, সব কিছু ব্রত হয়ে যাবে হরিনাম ব্রত করলে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আমার দণ্ডার্হ নয়। হ্যাঁ, এই মাসে তো শনিদেবের বার চলছে, যেমন বছরে একবার এই 4-5টা সপ্তাহ তারা শনিদেবের বার করবে, কিন্তু এই ব্রত করবে না, বা বিপদ তারিণী ব্রত, বা মঙ্গল কি বলে এটা, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করবে কটা দিন। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তরা এত ধরিবাজ, এরা প্রতিদিন হরিনামের ব্রত নিয়েছে। ওরা বছরে একবার, দুবার, 4বার করবে বড় জোর, আর সারা বছর ঘুমাবে। আর এরা বলছে আমরা আরো বড় ধরিবাজ, আমরা প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে হরিনাম ব্রত করব। পারবে এদের সাথে টক্কর দিতে? আচ্ছা, এই ধরনের ব্যক্তিরা আমার দণ্ডার্হ নয়। যারা হরিনাম করে বলছে এরা আমার দণ্ডার্হ নয়। বলেছে কি, যারা বিপদ তারিণী করে তারা আমার দণ্ডার্হ নয়। দণ্ডার্হ নয় মানে কি? তাদেরকে আমি দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বলল কি যারা হরি নাম করে তাদের দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বলল কি একবারও যমরাজ? বিচারক তো সে বলল কি একবারও যে যারা ওই 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 ব্রতগুলো করে তাদেরকে দণ্ড দেব না? বলল যারা হরি নাম করে, এটাই মূল ধর্ম, ভগবানের নামের এত শক্তি, যারা সেটা বুঝতে পেরে গেছে আর যারা সেটা রোজ করে তাদেরকে আমার দণ্ড দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। কেন দণ্ড দিলে আমার প্রভু কৃষ্ণ আমাকে এবার দণ্ড দেবে? আচ্ছা, সাধারণত তারা কোনো পাপকর্ম করে না। সাধারণত যারা হরি নাম করে তারা 4টে পাপকর্ম ছেড়ে দেয়। কিন্তু কেউ যদি ভ্রম, প্রমাদ বা মোহবশত কখনো কোনো পাপ কাজ করে ফেলেও, তবুও সে নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। বলে হরিনাম সংকীর্তন কি? বলছে কি হরিনাম যারা করে তারা সাধারণত 4টে পাপ কাজ ছেড়ে দেয়: আমিষ, নেশা, জুয়া আর অবৈধ সঙ্গ। কিন্তু যদি কোনো কারণে অজ্ঞানবশত, ভ্রমবশত, মোহবশত, ভ্রান্তিবশত করে ফেলেও
কিন্তু রোজ তো ভোরবেলা উঠে হরি নাম করে, সকাল সন্ধ্যে দিনরাত হরি নাম করে, ওই হরি নামের মুহূর্তেই সে পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। কারণ এই দেখো বেটা অজামিল সারা জীবন পাপ করেছে, আর মরার আগে ও নারায়ণ নারায়ণ বলেছে, পাপ ডিলিট হয়ে গেছে। আর ওরা তো রোজ কত কত হরিনাম করে, মুহূর্তে মুহূর্তে পাপ ডিলিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, হে দূতগণ, তোমরা কখনো ভগবানের ভক্তদের কাছে যাবে না। কি বললো? তাহলে স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিল আমাদের বিচারক, তার দূতদেরকে বলে দিচ্ছে যারা ভগবানের ভক্ত সাবধান, গলায় তুলসী মালা আছে, ওই 10 মাইল দূর থেকে কেটে পড়িস, ওর কাছে যাস না। এই হাড়া চিহ্ন আছে কপালে, বলি কাঠ, ওর কাছে একদম যাস না, ঠিক আছে? জপের মালা আছে, গুরু প্রদত্ত, হ্যাঁ, তুলসী মালায় জপ করছে বেটা, খুব ও কৃষ্ণ ভক্ত, ওর কাছে একদম যাস না। দূর থেকে প্রণাম করে আমার সংযমনীপুরে পালিয়ে আসবি। তাই এক্ষুনি বলবে, দেখো বলছে, হে দূতগণ, তোমরা কখনো ভগবানের ভক্তের কাছে যেও না, কারণ তারা সর্বতভাবে ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত, ওদেরকে রক্ষা দিচ্ছে আমার প্রভু কৃষ্ণ। পৃথিবীতে যে মানুষেরা ভক্ত, তাদের গুণ গাথা স্বর্গের দেবতারা, সিদ্ধ পুরুষেরা, স্বর্গের সিদ্ধ পুরুষেরা তাদের গুণ কীর্তন করে। তুমি আমি কোন ছাড়? স্বর্গের সিদ্ধ পুরুষ দেবদেবীরা এখানে যারা ভক্তি অনুসরণ করে তাদের গুণ কীর্তন করে গো। হ্যাঁ, তার ভক্ত কি সাধারণ বিষয় নাকি? তোমরা কখনো তাদের কাছে যাবে না। হে দূতগণ, ভক্তরা জড়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত নয়, তারা সর্বদা ভগবানের চরণের মধু পান করে গো। ওদের কাছে মোটে যেও না। যে ব্যক্তিরা সেই ভক্তদের সঙ্গ করে না, যে ব্যক্তি ভক্ত সঙ্গ সাধু সঙ্গ করে না, কৃষ্ণ পাদপদ্ম অমৃত পানে যার কোনো ইচ্ছা নেই, কৃষ্ণের প্রসাদ পেতে যাবে না, কৃষ্ণ কথা অমৃত শুনতে যাবে না, যারা কেবলমাত্র মৈথুন সুখ উপভোগ করার জন্য গৃহ জীবনে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে দণ্ড ভোগের জন্য নিয়ে আসবে। তাহলে বললো কাদেরকে ছেড়ে দেবে আর কাদেরকে নেবে? কারা আমাদের দলে নাম লেখাবে বলছে? এই শোনো, বলছে যে ব্যক্তিরা ভক্ত সঙ্গে বসে না, এই নামটে বসে না, ছিটিয়াল দেখে, হ্যাঁ, কৃষ্ণ পাদপদ্ম কৃষ্ণ কথা অমৃত যারা পানে কোনো ইচ্ছা নেই, নামটে যারা আসে না, ইচ্ছা নেই, বললে অনেক কাজ, ইচ্ছা নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে টুক করে কোনো রকমের ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে গিয়ে টিভির সুইচটা মেরে ছিটিয়াল দেখছে। তার মানে কি কৃষ্ণ কথায় কোনো আসক্তি নেই? বলছে ওগুলো আমাদের দলের লোক, ওদেরকে ধরবে। আর কি, যারা কেবলমাত্র মৈথুন সুখ মানে যৌন সুখ উপভোগ করবে বলে গৃহ জীবনের প্রতি আসক্ত, 10-15 বছর 16 বছর হতে পারে নে, ইন্দ্রিয় সুখ যৌন সুখ নেবে বলে মেয়েরা উড়ে চলে যাচ্ছে না, ছেলেরা বাইকে করে উড়ে চলে যাচ্ছে না, কেটিএম বাইকে করে। তা বলছে যারা যৌন সুখ নেওয়ার জন্য গৃহে ঢোকার জন্য খুব ব্যস্ত, ও সব আমাদের দলের লোক, আমাদের খাতায় ওদের নাম তোলো। সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে দণ্ড ভোগের জন্য নিয়ে আসো। হে বৃত্তগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে যাদের জিহ্বায় কৃষ্ণের নাম গুণ ইত্যাদি করে না, যাদের জীব ব্যাঙের জীবের মতো, খালি গ্যাঙর গ্যাঙর করে, কৃষ্ণ নাম করে না। ওরা আমাদের খাতায় নাম উঠবে, ওদেরকে তুমি আনবে। আর কি, যাদের চিত্ত মানে মন কৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাদের মন কৃষ্ণ চরণ চিন্তা করে না, বেটাদের আমাদের লিস্টে নাম তোলো, খাতায় নাম তোলো, কেবেলে নাম ওটা ওদের। যাদের মস্তক একবারও কৃষ্ণের চরণ কমলে প্রণাম করেনি, ওই পাপী মাথাগুলোকে আমাদের খাতায় নাম তোলো।
যারা বৈষ্ণব ব্রত অনুষ্ঠান করে না, মানে একাদশী, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, এই যে বলরাম পূর্ণিমা, অদ্বৈত সপ্তমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, রাধা অষ্টমী, গৌর পূর্ণিমা, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, একাদশী ব্রত, এগুলো যারা করে না, বৈষ্ণব ব্রত যারা অনুষ্ঠান করে না, আগে ওদের আমার খাতায় নাম তোলো। বুঝাচ্ছে? কাদের নাম উঠবে যমরাজের খাতায়, কাদের সেই সৌভাগ্য আছে? তা শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, যদিও যমরাজ অপরাধের অতীত, তবুও তার অনুমতিক্রমে তার সেবকেরা, যমদূতেরা অজামিলকে গ্রেপ্তার করতে গেছিল, যার ফলে এক মহা অপরাধ হয়েছে। হ্যাঁ, যমরাজের আসলে কোনো অপরাধ হয় না, অপরাধের অতীত তিনি, কিন্তু তার দূতেরা অপরাধ করে ফেলেছে। ন্যায় শাস্ত্র অনুসারে চাকর যদি কোনো ভুল করে, ন্যায় শাস্ত্র বলছে চাকর যদি কোনো ভুল করে, তাহলে তার প্রভুকে সেই জন্য দায়ী হতে হয়। সন্তান যদি কোনো ভুল করে, তার বাবা মার দায়ী। স্ত্রী যদি কোনো ভুল করে, দায় স্বামীর। একইভাবে চাকর যদি ভুল করে, তার দায় প্রভুর। যমরাজ সেই নীতি অনুযায়ী নিজেকে অপরাধী বলে মনে করছেন এবং ভৃত্যগণ সহ অর্থাৎ চাকর বাকর সবাইদেরকে নিয়ে হাত জোড় করে, মানে কৃতাঞ্জলি পুটে, মানে হাত জোড় করে তিনি ভগবান শ্রী হরির কাছে চলে গেছে দেরি না করে। কেন? ক্ষমা চাইবার জন্য। কেন? তার ভক্তকে, অজামিল হয়ে গেছে তো ভগবানের ভক্ত, নারায়ণ যেই নাম নিয়েছে, ভক্তকে ধরতে গেছে, মানে একটা বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেছে। তো ভক্তকে যমরাজ ধরে নিয়ে যেতে চাইছে নরকে, তা বৈষ্ণব অপরাধ না? অজামিল তো এখন বৈষ্ণব হয়ে গেছে, বিষ্ণুর নাম নিলেই তো বৈষ্ণব। হ্যাঁ, আমাদের আচার্য ছিল হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছে যে বৈষ্ণব কাকে বলে। 3 বার 3 উত্তর দিয়েছিল 3 মাসে। প্রথম মাসে উত্তর দিয়েছিল যে যার মুখে একবার হরিনাম, একবার ভগবান বিষ্ণুর নাম হবে, ভগবান কৃষ্ণের নাম হবে, যার মুখে একবার যে মুখে হরিনাম বলেছে সে বৈষ্ণব। দ্বিতীয় মাসে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বৈষ্ণবকে, নামের আচার্য ছিল হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিচ্ছে যার মুখে নিরন্তর হরিনাম হয় সে বৈষ্ণব। তারপরের মাসে আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে বৈষ্ণবকে, বলছে যাকে দেখলে হরে কৃষ্ণ মুখে এসে যায় সে বৈষ্ণব। তাহলে কি বোঝাতে চাইলো? বৈষ্ণব 3 রকমের হয়, কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম। যে একবার হরি নাম করেছে সে হরির ভক্ত হয়ে গেছে, বৈষ্ণব হয়ে গেছে, কিন্তু কনিষ্ঠ ভক্ত। যে নিরন্তর হরিনাম যার মুখে অনর্গল চলছে সে মধ্যম ভক্ত, সেও বৈষ্ণব। আর যাকে দেখলে মুখে হরে কৃষ্ণ এসে যাচ্ছে সে উত্তম বৈষ্ণব। ওকে, তাই বলছে এখানে বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেছে, ভগবানের কাছে চলে গেছে। যমরাজ বলছে চাকর বাকরদের নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বলছে, হে পুরাণ পুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি। ওই অজামিল আপনার নাম সেবা করেছে, মানে আপনার চাকর, আপনার ভৃত্য, আপনার সেবক, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমরা আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান, যেহেতু আপনি সমস্ত সদ্গুণ সমন্বিত, তাই দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাহলে 2 জায়গায় গন্ডগোল ঠিক করলো যমরাজ, তার দূতদের মনের সংশয় ঠিক করলো, ওদিকে ভগবানের কাছে গিয়েও ক্ষমা চেয়ে ঠিক করলো। বোঝা গেল? এই হচ্ছে টোটাল আজকের মহাজন উপদেশ, শ্রী যমরাজের উপদেশ। বলো
দ্বাদশ মহাজন অন্যতম শ্রী যমরাজ মহাজন কি মহাজন উপদেশ কি জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি আপন আপন পরমারাধ্য পতিত পাবন গুরু মহারাজ কি সমবেত ভক্ত মণ্ডলী কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি বল। এই আলোচনা করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ আমার বাচিক থেকে হলে আপনারা নিজের সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করে দেবেন। সবাই প্রভুর জন্য একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জোরে হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।